बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेख रहे हो तुसी अपना सुर्खियां चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शान भरावां वास्ते रोजाना दी नवीं तो अच्छी वीडियो लैके हाज़र हो। विद उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आउंदी है। लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ। सब तो पहले अपने चैनल नूं करना सबसक्राइब पर बेल आइकन दा बटन जिहड़ा जरूर दबा लेना ताकि साडी आवन वाली नवीं तो नवीं वीडियो जिहड़ी है भरावां तक आसानी पहुंच सके। वीडियो जिहड़ी बनाउण लगे वीडियो इस तरह है, इस डेरे दी वीडियो तुसीं वेखदे पे कि बस इस्लामाबादी वीडियो जिहड़ा ना अपलोड हुंदी पई है जनाब। बुध वाले दिन वीडियो हुंदी जी जनाब साजिद सिंधु। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इस ना तो अपने जितने भी सबसक्राइबर और जितने भी फॉलोअर ने सारे जानते हैं कि बुध वाले दिन संधू साहब की वीडियो अपलोड होंदी है। बाकी वीडियो का एड्रैस है कि जिला तहसील ये जनाब गुजरात जे और पिंड जिहड़ा जी इन्हां दा कोट मोजदी ने लोकेशन हर वीडियो च दसी दी। किसी भी भरा ना वे गुजरात तो निकल के आ जाना शादीहाल और शादीहाल तो अगला स्टॉप आउंदा त्रिखा। त्रिखे तो जो रोड निकलता ना हैड हानकी वाला उस रोड के उत्ते आने तो अगे तकरीबन जो ना 3 किलोमीटर तो बाद इन्हों का स्टाप है। यही इन्हों की लोकेशन है। बाकी जी गलबात जो ना डंगरां दी वो सारी इंशाअल्लाह एक एक से जाके तफसील जी है ये संधू साहब को पूछ लेंगे। ना पूछ लेंगे कि टोटल जनाब जानवर कितने ने जेडे अज वाली वीडियो च उन्होंने भरावां नूं तकाने ने। लेकिन वैडी इस टाइम जनाब कैमरे के सामने खड़ी है। वैडी का जरा कोई भरावां ने शो करना, वैडी वेखनी है नजा के। अगली गलबात जी नसीबां दी है जेडे भरा दे पसंद आवे। नंबर जो जी संधू साहब का स्क्रीन ते होगा राबता करके अपना सौदा जो जी फाइनल कर लेना। तो वार अज बुध जे तारीख भी बनती जे 7 महीना पहला ते 2026। बाकी अल्लाह पाक रखे खैर ते बिला तखीर जेड़ा ना वीडियो करने जी शुरू। आओ जी संधू साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईशान की हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा शुक्र है। संधू साहब तुसी सुनाओ क्या हाल है? भाईशान मालक सोने ने बड़े करम ने बड़ियां मौजां ते बड़े मेले लाए। रौनक लगी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी संधू साहब जी ग्रेट इस टाइम मौके ते कितने ने जानवर जेडे वीडियो च ला रहे ने? भाईशान डंगर ते माशाल्लाह राजस्थान ते मज्जां विचों ना एक ते माई एक दो सेट नहीं जरो लाईयां नहीं जरा ठंड ठंड कच्चियां बिल्कुल सुईयां ने। ठीक है ते मज्जां भरावां शौक कराने विच चाहूंगा एक गां ते 3 मज्जां दा, एक वैड़ी ते 3 झोटियां। 3 झोटियां दा शौक कराने 2 सुईयां ते 2 गब्बड़ां ने जी। ठीक हो गया जनाब। इंशाल्लाह जो कुछ है भरावां दे अगे वार दे वार लैके आ गए हैं। हाँ जी जनाब वैड़ी भी सज्जे सुई है, एक झोटी सज्जे सुई है, 2 झोटियां ने जनाब गब्बड़ा। मजीद इंशाल्लाह एक एक ते जाके गलबात जेडी है ना ये पूछ लेने। एक बार सलाम दुआ करो भाईशान जिन्ने भी मेरे भरा ने देश विच ने प्रदेश विच ने दुनिया दे जेड़े हिते जी कलमा गो मुसलमान मेरी तरफों सलूट मार के सब भरावां नु अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल। ते दूजा मेरे ना भाईजान ने कोई सलाम लो तुहाडा सलाम एक आया अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ए भाईजान फुल्लरवान पिंड फुल्लरवान हाँ जी जनाब अफजल नारू साहब हाँ जी उन्होंने सलाम ना के भाईशान नु घुट के मेरा सलाम देना तुसी। लो जी वालेकुम अस्सलाम जी। तुहाडी जनाब मोहब्बत दा असीं शुक्रिया अदा करने हैं जनाब जिन्हां ने साडे वास्ते जनाब सलाम भेजिया। तुहाडीआं मोहब्बतां चाहत लगन इहदा जनाब असीं शुक्रिया अदा करने। संधू साहब इन्हां भरावां नाल मौजां ने, इन्हां भरावां नाल सारियां बारां ने भाईशान ए फौजां नाल बणियां ने मौजां। ए भरा जिन्ने भी बाहर नवरसीर भरा उन्हां वाल सारा असल जो रीढ़ दी हड्डी ने पाकिस्तान दी जेड़े भी मुल्क दे ने जिथे जिथे भी जिन्ने नवरसीर भरा ने सारे रीढ़ दी हड्डी ने समझ आ गई। उन्हां नाल ये सारियां बारां ने उन्हां नाल ये नेट उन्हां नाल ये सारियां गल्लां ने। हाँ जी जनाब उन्हां दी रौनकां नाल सारियां रोटियां ने जी। बिल्कुल जनाब सब भरावां दा असीं जनाब शुक्रिया अदा करने जितने साडे ते इतमाद करदे हो माल खरीददे हो। ते बिलाल साहब इत्थे एक बारी वैडी दे भरावां नूं शौक कराना कि वैडी इस वीडियो च लगदी है शौकी भाईशान कदी कदी ओही अपने इलाके च होवे तो हुण ते रूटीन नाल ये गां लियाउने आ पे ते अल्लाह दे हुक्म नाल लियाउने ओ जेडी थाने विच दा होवे ते जेदा कद भी होवे ते जेडी गां होवे कोई दूजी ते असीं ना आप गाहक जे ते ना कोई सानू ठरक है। लो जी थान वेखना माशाल्लाह जनाब मज्जा वाला जी जी मोनी वैडी होवेगी जी जी बोदी वाली और फिर लिबास ते थान होवेगा जनाब एदा मज्जा वाला ये मझ दी मझ जी जी वैडी दी वैडी जी जी माशाल्लाह जनाब मशक भरावां ने आप वेख लैनी है। काले थाने की तुसीं डिमांड कर दिओ ते चारे थाने जनाब काले एक रोग रोग दा माशाल्लाह जनाब थानी जे मोटी अख विच होवेगी। और संधू साहब इहदे मगर वच्छा जे वच्छी भाईशान वच्छी अल्लाह पाक ने तरफों ना पैदा हुई है। ऐ वच्छी को खलोती है दे नाड़ू थल्ले होवे दा वच्छी दा गिल्ला नाड़ू है बिल्कुल। अज इहनूं तकरीबन
5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏਡੀਆਂ ਸਾਲਤਾਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਇੰਦਾ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਨਾ ਆਇੰਦਾ ਥਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਜੀ ਹਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਗੀਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਬੇਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੱਗ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਂਝ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਸ ਕੋ ਤੋੜ ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੋੜ ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਕਰੇ ਇਸ ਵੈੜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਧੁੰਨੀ ਸਾਰ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਥਣ ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਸ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋੜ ਐਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸਮਾ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤੇ ਚ ਵੀ ਗਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੋਈ, 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਚੁਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਸਮਾ ਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਚੁਨਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਧਾਰ ਦੀ ਗਾਂ ਨੇ ਪਸਮਾ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ? ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ 22 ਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ 20 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਕੋਲ ਦੁੱਧ 22-23 ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੈੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਵੈੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਆਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਲਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਨੀ ਦੇ ਦੰਦ ਫੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਕੱਦ ਚੰਗਾ, ਉਸਨ ਚੰਗਾ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ? ਗਾਂ ਦਾ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਗਾਂ ਮੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਬਾਰਾ ਕੰਮ ਯਸ ਨੋ ਵੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਨਾ 10 ਲਾਣਾ ਨਾ 9 ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਨਾਬ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਛੱਡੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 7.5 ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਆਸਾਨੀ ਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ 7.5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਪਸੰਦ ਚੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਯਸ ਤੇ 9 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਯਸ ਤੇ 9 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਤੇ 35,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। 6 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਤੇ 35,000 ਦੀ। ਤੇ ਵਾਦੇ ਜਨਾਬ ਇਧਰ 7 ਲੱਖ ਤੇ 35,000 ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਅਗਾੜ ਪਛਾੜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੋਣਾ ਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆਵੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਨਾਬ। ਸਫੈਦ ਜੀ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਮੱਝ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਨਾਬ। 2 ਠਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਦਾ ਪਿਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲੇ ਆਈ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਾਲਤਾ, ਸ਼ਰਾਫਤਾ, ਉਸਨ, ਨਸਲ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਸੂ ਮਗਰ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਡੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਰ ਸੋਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਝੋਟੀ ਦੀ ਟੋਰ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਥਣ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਸਨ ਚੰਗਾ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਟਾਂਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਧੁੰਨੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਜਿਬ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਸਿੰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ, ਕੰਨ ਪਿਛਾਂ ਨੋਕਣੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੂਛਲ ਚ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਲ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ। ਦੂਜੀ
ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਾ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਝੋਟੀ ਰੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ। ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਸੂਏ ਆ, ਝੋਟੀ ਸਹੀ ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਏ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੀ ਗਈ। ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਔਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮਗਰ ਭਾਈਸਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਦੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਲਾਲ। ਮੈਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਝੋਟੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਝੋਟੀ ਕੋਲੇ। ਭਾਈਸਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈਸਾਨ ਜੇ ਵਹਾ ਸਕਣ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਝੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਝੋਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰਾ। ਜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਯਾਬ ਡੰਗਰ ਹੈ ਭਾਈਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਝੋਟੀ ਕੋਲ। ਭਾਈਸਾਨ ਝੋਟੀ ਕੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਝੋਟੀ ਕੋ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਝੋਟੀ ਕੋ ਚੋ ਲੈਣੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ 14 ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। 12-13 ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ। 14 ਸਿਰ ਰੱਤ ਲੱਗੀ ਕੋਲ ਝੋਟੀ ਕੋ ਦੁੱਧ 15-16 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਕੋਲੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲੇ 7 ਸਵੇਰੇ ਤੇ 7 ਸ਼ਾਮੀ। 7 ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਚੋ ਲੈ ਜੀ। 14 ਡੱਬੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੰਦਾਰ ਪੁਛਲੀ ਬਰੀਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਪੁਛਲੀ ਤੰਦ ਵਰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਜਨਾਬ ਤਖਤੀ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਨਿਯਾਬ ਝੋਟੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੁੱਠ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਥਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਝੋਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ 8 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਝੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਝੋਟੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਲੇ ਅਗਲੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੰਦ ਵਰਗਾ ਪੁੱਛੇ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲ ਯਸ ਨੋ ਵੀ ਲਾਣਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 8 ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਣਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਸੰਦ 6 ਲੱਖ ਤੇ 85,000 ਦੀ ਯਸ ਨੋ ਵੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੰਧੂਆ 6 ਲੱਖ ਤੇ 85,000 ਦੀ ਤੇ 5 ਲੋ ਜੀ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੱਜਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾ ਚੋ ਲੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ 2 ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾ ਜੋ ਕੋਥੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ ਪਰਾਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾ ਜੰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਝੋਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਗ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਝੋਟੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਝੋਟੀ ਇਹ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਝੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਭਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਬਟਨ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਸਲ ਤੋਂ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਕੋ ਮੱਝ ਹੋਰ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਐਂਡ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਨਸਲ ਝੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਧੁੰਨੀ ਕੌੜੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮੁੱਛ ਬੱਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਮੁੱਛ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੱਗੀ ਸੂ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਗਲਾਮਾ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਮੁੱਛ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੋਟੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾੜੇ 8-10 ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਝੋਟੀ ਲਾਏ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਆਪ ਹੋਈ ਓਡਾ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀਤੋ ਸੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਆਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਝੋਟੀ ਵੇਖੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਐਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਖੁਰਾਰ ਨੇ ਝੋਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਾਲਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੂ ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੂਆ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਨਾ ਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਲੈਣਾ ਸੂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਏ ਸੋਣਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਥਣ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਅਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣਾ ਤੋੜਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਸੁੱਤੂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਝੋਟੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ।
ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਬਣ ਮੱਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਛੇ ਲਾਈਏ ਨਾ ਨਵਾਈਏ ਸ਼ਵਾਈਏ ਤੇ ਜਰਾ ਕਿ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਹੂੰ ਤੇ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਝ ਦੀ ਏਡੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਦੀ, ਨਾ ਏਡੀ ਪਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਜਨਾਬ ਪਸ਼ਮ ਪੁੱਠਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਜੇ। ਸਹੀ ਨਗੀਨਾ ਜੇ, ਸਹੀ ਨਗੀਨਾ, ਛੋਟੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਚਲੋ ਚਿੱਟੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੇ ਕੋ ਅੱਡਾ ਕਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਾਈ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਝੋਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਣਾ ਘਰ ਘਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ 15-16 ਸੇਰੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਟੱਕ ਧਰ ਕੇ ਟੱਕ ਧਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਥਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਨੱਪੇ ਦਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਥਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਧੋਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜੇ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਈਏ ਤੇ 8-10 ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨਾਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਅਗਲੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ, ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਈਏ ਇਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਜੀ। ਬਣਾਇਆ। ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੂੰਦ ਜੀ ਇਹ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਝੋਟੀ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਝੋਟੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਣਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝੋਟੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਲਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਝੋਟੀ ਮੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, 12 ਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਝੋਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸੱਟੋ ਪੰਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜਾ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ। 6.5 ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਣਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਲ ਯਸ ਤੇ ਨੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਤੇ 45,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦਿਆ ਦਾ, ਜਾ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਧੂ, 6 ਲੱਖ 45,000 ਦੀ 40 ਤੇ 5। ਜੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ 2 ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਗੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਲਾ 3 ਡੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, 3 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਗੀਨੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।